دیکھو بچوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تیسرے چیپٹر میں شہنشاہ بابر کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اور شہنشاہ بابر کے بارے میں نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا تھا، اور کل ملا کر میں نے یہاں تک سمجھا دیا کہ بابر بھی اپنی فوج کو لے کر پانی پت کے میدان میں آ تھمکا۔ غضب کی خونخوار لڑائی ہوئی، اسی لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور اس کے ساتھی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بابر فتح کے نقارے بجاتے ہوئے دہلی میں داخل ہوا، یعنی نقارے کہتے ہیں ڈھول کو، یعنی فتح کے یعنی جیت کے جشن مناتے ہوئے، جیت کے ڈھول بجاتے ہوئے، خوشی میں اچھلتے ہوئے بابر فتح، یعنی فتح کا معنی جیت اور نقارے کا معنی ڈھول باجے، بابر فتح کے نقارے بجاتے ہوئے دہلی میں داخل ہوا۔ اب اس کو صرف رانا سانگا سے مقابلہ کرنا تھا، اب اس کو صرف رانا سانگا سے مقابلہ کرنا تھا، اب اس کو صرف رانا سانگا سے مقابلہ کرنا تھا۔ رانا سانگا بہت بہادر راجپوت سردار تھا۔ رانا سانگا کیا تھا؟ بہت بہادر راجپوت سردار تھا۔ اس کی فوج بڑی زبردست فوج تھی، اس کی فوج بڑی زبردست فوج تھی اور مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ مکمل ہتھیاروں سے لیس کا مطلب یہ تھی یعنی اس کے پاس ہر طرح کے سامان، طرح طرح کے اس کے پاس سامان تھے، اور جو بھی لڑنے کے ہتھیار ہوا کرتے ہیں ان تمام ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل ہتھیاروں سے کیا تھے؟ لیس تھے۔ بابر کی فوج کے سردار اور سپاہی دشمن کی فوج دیکھ کر سہم گئے، یعنی ڈر گئے، لیکن بابر نے ان کو ہمت دلائی۔ بابر کی فوج جوش میں بھر گئی اور بہت بہادری سے لڑی، بابر کو لڑائی میں فتح ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک بات دیا، بابر فتح کے نقارے بجاتے ہوئے دہلی میں داخل ہوا، اب اس کو صرف رانا سانگا سے مقابلہ کرنا تھا۔ رانا سانگا بہت بہادر راجپوت سردار تھا، اس کی فوج بہت بڑی زبردست فوج تھی اور مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی۔ بابر کی فوج اول تو سردار اور سپاہی دشمن کی فوج دیکھ کر سہم گئے، یعنی ڈر گئے، لیکن بابر نے اس کو ہمت دلایا، اس کو کہا کہ نہیں، اگر تم ہمت سے لڑتے ہو تو یہ بات کہتے ہیں ہتھیار کوئی چیز نہیں ہے۔ بابر کی فوج جوش بھر گئی اور بہت بہادری سے لڑی، بابر کو لڑائی میں فتح ہوئی۔ اب بابر کا ہندوستان میں کوئی ایسا مقابلہ کرنے والا باقی نہیں رہا، اب بابر کا ہندوستان میں کوئی ایسا مقابلہ کرنے والا باقی نہیں رہا، اور رفتہ رفتہ تمام شمالی ہندوستان اس کے قبضہ میں آ گیا۔ شمال کا معنی آتا ہے اتر، یعنی تمام اتری ہندوستان اس کے قبضہ میں آ گیا۔ اس نے بہادری اور استقلال سے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم کی۔ اس نے بہادری اور استقلال سے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم کی۔ وہ مغل خاندان کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے کئی سو برس ہندوستان پر حکومت کی، یعنی وہ بابر بادشاہ کیا تھا؟ وہ مغل کے خاندان سے تھا، اور انہوں نے مغلی سلطنت قائم کی، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد کئی سو سال تک کے اس کی اولادوں نے ہندوستان پر کیا کیا؟ حکومت کیا۔ بابر ایسا نیڈر تھا کہ چلتی تلواروں میں گھس جاتا تھا، یعنی وہ ایسا ہمت والا تھا، بہادر تھا۔ بابر ایسا نیڈر تھا کہ چلتی تلواروں میں گھس جاتا تھا، چڑھتے دریاؤں کو تیر کر پار کرتا تھا، دو فوجی آدمیوں کو دونوں بغلوں میں دبا کر قلعے کی بلند فیصل پر دوڑتا تھا، دو فوجی آدمیوں کو دونوں بغلوں میں دبا کر قلعے کی بلند فصیل پر دوڑتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل تھا، دشمن کو ہمیشہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ ناانصافی کی خبر پا کر افسر کو سخت سزا دیا کرتا تھا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب دہلی کا خزانہ ہاتھ آیا تو سارا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ رعایا کی بھلائی کے لیے اس نے باغات لگوائے،
नहरें खुदवाई, तालाब और कुएं बनवाए। उसका कहना था कि बादशाह बाप की तरह होता है और रियाया उसकी औलाद की तरह होती है। उसने अपनी ज़िंदगी का हाल तुज़्क बाबरी नामी किताब में लिखा। उनके दौर का जो अफसर हुआ करता था, अगर वो नाइंसाफ़ी करता यानी फ़ैसला सही नहीं करता तो वो सख्त सज़ा देता। वो बहुत सखावत यानी दरिया दिल आदमी था। दरिया दिली का एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जब दिल्ली क्या कहते हैं ख़जाना हाथ लगा तो अपने तमाम साथियों में तकसीम करवा दिया और रियाया के लिए उन्होंने बागात लगवाए यानी बागीचा लगवाए जिससे फल वगैरह आए, नहरें खुदवाए जिससे पानी वगैरह आ सके, तालाब और कुएँ बनवाए। उनका कहना था कि बादशाह क्या होता है, बाप की तरह होता है और बाप को हर तरीके की बेटे के लिए चीज़ों का मुहैया करना ज़रूरी होता है और रियाया औलाद की तरह होती है। उसने अपनी ज़िंदगी का हाल तो उसके बाबरी नामी किताब में लिखा। उसको अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत थी। एक बार उसका प्यारा बेटा हुमायूं बीमार हुआ। उसको अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत थी। एक बार उसका प्यारा बेटा हुमायूं बीमार हुआ, बहुत इलाज किया मगर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बाबर बहुत परेशान हुआ। किसी ने कहा कि अगर हुमायूं पर कोई कीमती चीज़ सदका की जाए तो जान बच जाए। तो बाबर ने ये सुनकर कहा कि मेरे पास अपनी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है, मैं वो सदका करता हूँ। ये कहकर उसने हुमायूं के पलंग के 3 चक्कर लगाए और कहा हुमायूं की बलाएं मैंने ले ली। उस दिन से हुमायूं अच्छा होने लगा और बाबर ऐसा बीमार पड़ा कि मर ही गया। मरते वक्त उसने हुमायूं से कहा कि अपने भाइयों से मोहब्बत रखना और रियाया की भलाई का हमेशा ख्याल रखना। ये कहते कहते हिंदुस्तान के इस ज़बरदस्त बादशाह की आंखें बंद हो गई। यानी जाहिर सी बात है औलाद से माँ बाप को मोहब्बत होती है और ये जाहिर सी बात है मोहब्बत होनी भी चाहिए। जिसका मिसाल दिया है कि एक मरतबा उसका बेटा हुमायूं क्या हो गया, बीमार हो गया, बहुत इलाज किया, वो सही नहीं हुआ। किसी ने कहा कि कोई कीमती चीज़ सदका कर दीजिए तो उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं समझा और उन्होंने अपनी बलाएँ क्या अपनी उसकी तमाम क्या कहते हैं मुसीबतें अपने नाम क्या कहते हैं ले ली और कहा कि मैं अपनी तमाम हुमायूं की बला मुसीबत परेशानी बीमारी हम लेते हैं। उस दिन से क्या हो गया, हुमायूं अच्छा होने लगा और बाबर बीमार पड़ा कि मर ही गया। मरते वक्त उसने हुमायूं से कहा कि अपने भाइयों से मोहब्बत रखना और रियाया की भलाई का हमेशा ख्याल रखना। रियाया का हमेशा ख्याल रखनी चाहिए इसलिए कि रियाया होती है ये औलाद की तरह होती है और जिस तरीके से औलाद को इंसान पालता है और पूरी ज़िंदगी की कमाई उसको सुपुर्द कर देता है, ज़मीन जत्था हर एक चीज़ औलाद के नाम कर देता है, इसी तरीके से आप बादशाह है, जितने दिन तक आप हुकूमत में हैं, जितने दिन तक आप सत्ता में हैं, तो आपको ये रियाया क्या होनी चाहिए, आपको औलाद जैसी दिखनी चाहिए। जिस तरीके से आप औलाद के साथ सलूक करते हैं उसी तरीके से आप इन रियाया के साथ आपको सलूक करनी चाहिए। और जो आदमी ऐसा करता है तो क्या होता है, भलाई पाता है। जो आदमी ऐसा करता है वो तरक्की पाता है और वो तादेर वो हुकूमत करता है और उसकी वाहवाही भी होती है, उसकी तारीफ़ भी होती है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं, लोग उसे दुआ देते हैं कि बादशाह बहुत अच्छा है, बहुत हमदर्द है, लोगों का ख्याल रखता है, कमज़ोरों का ख्याल रखता है, कमज़ोरों की मदद करता है, क्या कहते हैं मुसीबत ज़दा को मुसीबत को दूर करता है, अलबत्ता उसको हर दुख सुख में साथ देता है। इस तरीके जिस तरीके से बादशाह को होनी चाहिए उसी तरीके से बादशाह है तो दुआ मिलती है। और दुआ इंसान की क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान को हमेशा दुआ लेती रहनी चाहिए और दुआ से इंसान क्या होता है, फलता है, फूलता है और इंसान की जब दुआ मिल जाती है तो इंसान आसमां की बुलंदी छू लेता है और हर तरीके की वो कामयाबी हासिल कर लेता है। इसलिए किसी की भी आदमी को बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जब आप किसी पर हुकूमत कर रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हुकूमत करनी चाहिए ताकि किसी को हम तकलीफ़ नहीं पहुंचाए। हर एक आदमी को एक तरीके से एक नज़र से देखनी चाहिए।